ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಐಂದ್ರ ಯೋಗ, ಬಾಲವಕರಣ, ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणं भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय यज्ञं वा एतत् सम्भरन्ति यत्सोमक्रयण्यै पदं यज्ञमुखगं हविर्दाने यर्हि हविर्धाने प्राची प्रवर्तयेयुस्तर्हि तेनाक्षमुपाञ्च्याद् यज्ञमुख एव यज्ञमनुसन्तनोति प्राञ्चमग्निं प्रहरन्त्युत्पत्नीमानयन्त्यन्वनागंसि प्रवर्तयन्त्यथा वा अस्यैष धिष्णियो हीयते सोमध्यायति स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा प्रजां पशून् यजमानस्य शमयितोर्यर्हि पशुमा प्रीतमुदञ्जं नयन्ति तर्हि तस्य पशुस्सपनगं हरेत्तेनैवैनं भागिनं करोति यजमानो वा आहवनीयो यजमानं वा एतद्विकर्षन्ते यदाहवनीयात् पशुस्सपनकं हरन्ति स वैव स्यान्निर्बन्ध्यं वा कुर्याद्यजमानस्य सात्मत्वाय यदि पशोरवधानं नश्येदाज्यस्य प्रत्याख्यायमवध्येत् सैव ततः प्रायश्चित्तिः ये विसर्ग होगी वही सैव ततः प्रायश्चित्तिर्ये पशुं विबध्नीरन् यस्तान् कामयेतार्तिमार्चेयुरिति कुविदङ्गेति नमो वृत्तिवत्यर्चाग्निध्रे जुहुयान्नमो वृत्तिमेवैषां वृङ्क्ते ताजगार्तिमार्च्छन्ति यज्ञं वा एतत् सम्भरन्ति यत्सोमक्रयणै पदं क्रयण्यै पदं यज्ञमुखगं ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಯಜ್ಞ ಒಂದಚ್ಚೆ ಯಜ್ಞಾವರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕದ್ನ. यत्सोमक्रयण्यै पदं यज्ञमुखगं हविर्भाने यर्हि हविर्भाने प्राची प्रवर्तयेयुस्तर्हि तेनाक्षमुपाञ्च्याद्यज्ञमुख एव यज्ञमनुसन्तनोति प्राञ्चमग्निं प्रहरन्त्युत्पत्नीमानयन्त्यन्वनागंसि प्रवर्तयन्त्यथवा अस्यैष धिष्णियो हीयते सोऽनुध्यायति
स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा प्रजां पशून् यजमानस्य शमयितो पशुमामयितोर्यस्य पशुमा प्रीतमुदञ्चं नयन्ते तर्हि तस्य पशुश्रपणगम् अरेते नैवैनं भाजिनं करोति यजमानो वा आहवनीयो यजमानं वा एतद्विकर्षन्ते यदा दीयात् पशुश्रपणगम् हरन्ति स वैव सान्यं वा सवैव स्यात् सवैव स्यान् स्यात् प्लस नी स्यान्नि नाकनवत्व सवैव स्यात् सवैव स्यान्निर्मञ्चं वा कुर्याद्यजमानस्य सात्मत्वाय यदि पशोरधानं नश्येदार्जस्य प्रकृत्याख्यायगमवच्चेत् सैव प्रायश्चित्तिर्ये पशुं विमथ्नेरन्ने यस्तान् कामयेत यस्तान ಒಂದು ಕಾಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ विमथ्नेरन्ने यस्तान् कामयेत यस्तान कामये अनुदात कामयेत कामयेतार्ति पशुं विमथ्नेरन्ने यस्तान् कामयेतार्तिमाशेयुरिति कुमिदञ्जेति नमो वृत्तिवत्यचाग्नेद्रे नमो वृत्तिमेवैषां वृन्दे ताजगात्तिमाच्छन्ति यज्ञं वा एतत्सम्भरन्ति यत्सोमक्रयणयै पदं क्रयण्यै यत्सोमक्रयण्यै क्रयण्यै पदं यज्ञं वा एतत्सम्भरन्ति यत्सोमक्रयण्यै पदं यज्ञमुखगम् अविर्धाने हविर्दाने हविर्दाने हविर्धाने हविर्धाने यर्हि हविर्धाने प्राची प्रवर्तये दुस्तर्हि यज्ञमुख यज्ञमुख एव व्यत्यास ನೋಡಿ यज्ञमुख एव यज्ञमनुसन्तनोति प्राञ्चमग्निं प्रहरत्युत्पत्तिमा नयन्त्यन्वनागंसि अन्वनागंसि ककारಕ್ಕೆ ನಾಗಲ ಉದಾತ್ತ यत्पत्तिमा नयन्त्यन्वनागंसि प्रवर्तयन्त्यथवा अस्यैषा धष्णयो हीयते सोऽनुध्यायति स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा प्रजां पशून् यजमानस्य शमयितो यर्हि पशुमां प्रीतमुदञ्चं नयन्ति तर्हि तस्य पशुश्रपणगम् अरेते नैवैनं भाजिनं करोति यजमानो वा आहवनीयो यजमानं वा एतद्विकर्षन्ते यदा हवनीयात् पशुश्रपणगम्
हरन्ति स वैव स्यान्निर्मन्थ्यं वा कुर्यात् स वैव स्यान्निर्मन्थ्यं वा कुर्यात् स वैव स्यान्निर्मन्थ्यं वा कुर्यात् यजमानस्य यदि पशोनश्येद यजस्य अवद्येत्सैव ततः प्रत्याख्यायमवद्येत्सैव ततः प्रायच्छत्तिर्ये पशुं विमत्रीरन्ने यस्तान् कामयेतार्तिमार्चेयुरिति कुपितं ये नमो वृत्तिवर्त्यचाग्रे यो नमो वृत्तिदेवैषां वृन्ते ताचकार्तिमार्च्छन्ति भूत्वा ततः षड्विगंशतिश्च प्रजापतेर्जायमाना प्रजा जाताश्च या इमाः प्रजापतेर्जायमाना प्रजा जाताश्च या इमाः प्रजापतेर्जायमाना प्रजा जाताश्च या इमाः तस्मै प्रतिप्रभेदय चिकित्वागम् अनुमन्यताम् तस्मै प्रतिप्रभेदय चिकित्वागम् अनुमन्यताम् तस्मै प्रतिप्रभेदय चिकित्वागम् अनुमन्यताम् इमं पशुं पशुपतेति अद्य बध्नाम्यग्ने सुकृतस्य मध्ये इमं पशुं पशुपतेति अद्य बध्नाम्यग्ने सुकृतस्य मध्ये इमं पशुं पशुपतेति अद्य बध्नाम्यग्ने सुकृतस्य मध्ये अनुमन्यस्व सुयजायजामजुष्टम् देवानामिदमस्तु हव्यम् अनुमन्यस्व सुयजायजामजुष्टम् देवानामिदमस्तु हव्यम् अनुमन्यस्व सुयजायजामजुष्टम् देवानामिदमस्तु हव्यम् प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् प्रतिगृह्णन्ति पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् सुवर्गं याहि पतिभिर्देवयानै रोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरैः सुवर्गं याहि पतिभिर्देवयानैरोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरैः सुवर्गं याहि पतिभिर्देवयानैरोषधीषु प्रतिष्ठा
शरीरैः येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् येषामेषे पशुपते पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् येषामेषे पशुपते पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतुरायस्पोषा यजमानस्य सन्तु निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतो रायस्पोषा यजमानस्य सन्तो निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतो रायस्पोषा यजमानस्य सन्तो ये बध्यमानमनुबध्यमाना अभ्यैक्षन्त मनसा चक्षुषा च अध्यमानमनुपद्यमाना अभ्यैक्षन्त मनसा चक्षुषा च ये मध्यमानमनुपद्यमाना अभ्यैक्षन्त मनसा चक्षुषा च अग्निस्तागम् अग्रे प्रमुमोक्तु देव प्रजापति प्रजया संविधानः अग्निस्तारम् अग्रे प्रमुमोक्तु देव प्रजापति प्रजया संविधानः अग्निस्तारम् अग्रे प्रमुमोक्तु देव प्रजापति प्रजया संविधानः य आरण्या पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः या पशवो विश्वरूपा विरूपा सन्तो बहुधैकरूपाः या पशवो विश्वरूपा विरूपा सन्तो बहुधैकरूपाः बहुधैकरूपाः वायुस्तागम् अग्रे प्रमुमोक्तु देव प्रजापति प्रजया संविधानः वायुस्तागम् अग्रे प्रमुमोक्तु देव प्रजापति प्रजया संविधानः वायुस्तागम् अग्रे प्रमुमोक्तु देव प्रजापति प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुम् दत्ता यजमानाय देवाः भुवनस्य रेतो गातुम् दत्ता यजमानाय देवाः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुम् दत्ता यजमानाय देवाः उपाकृतगम् शशमानम् यदस्थाज्जीवम् देवानाम् अप्येतुपाथः उपाकृतगम् शशमानम् यदस्ताजीवम् देवानामप्येतुपाथः उपाकृतगम् शशमानम् यदस्ताजीवम्
ದೇವಾನಾಮಪ್ಯೇತುಪಾತಃ ನಾನಾ ಪ್ರಾಣೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಪಶುನಾ ಯಜ್ಞೋ ದೇವೇಭಿಃ ಸಹ ದೇವಯಾನಾ ಪ್ರಾಣೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಪಶುನಾ ಯಜ್ಞೋ ದೇವೇಭಿಃ ಸಹ ದೇವಯಾನಃ ನಾನಾ ಪ್ರಾಣೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಪಶುನಾ ಯಜ್ಞೋ ದೇವೇಭಿಃ ಸಹ ದೇವಯಾನಃ ಜೀವಂ ದೇವಾನಾಮಪ್ಯೇತುಪಾತಃ ಸತ್ಯ ಸಂತೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ ದೇವಂ ದೇವಾನಾಮಪ್ಯೇತುಪಾತಃ ಸತ್ಯ ಸಂತೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ ಜೀವಂ ದೇವಾನಾಮಪ್ಯೇತುಪಾತಃ ಸತ್ಯ ಸಂತೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ ಯತ್ ಪಶುರ್ಮಾಯುಮಕೃತೋ ವಾ ಪದ್ವಿರಾಹತೆ ಯತ್ ಪಶುರ್ಮಾಯುಮಕೃತೋ ಪದ್ವಿರಾಹತೆ ಯತ್ ಪಶುರ್ಮಾಯುಮಕೃತೋ ಪದ್ವಿರಾಹತೆ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾ ತಸ್ಮಾದೇನ ಸೋ ವಿಶ್ವಾನ್ ಮುಂಚತ್ವಗಂ ಹಸಃ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾತಸ್ಮಾದೇನ ಸೋ ವಿಶ್ವಾನ್ ಮುಂಚತ್ವಗಂ ಹಸಃ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾತಸ್ಮಾದೇನ ಸೋ ವಿಶ್ವಾನ್ ಮುಂಚತ್ವಗಂ ಹಸಃ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಹ ಪರ ಎರಡು ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವಯಾನ ಪಿತೃಯಾನ ಅಂತ. ಈ ದೇವಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಮಾನವ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕರ್ಮದ ಶರೀರನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಏನನ್ನೇನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ಲಿ, ಇದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶವಾಗ್ಲಿ, ಬರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಐಹಿಕವಾದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವಾನಾಂ ಅಪ್ಯೇತು ಪಾದಃ ಸತ್ಯ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಃ. ಆ ಯಜಮಾನನ ಅಸ್ಯ ಕಾಮಃ, ಅವನ ಬಯಕೆಗಳೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು. ಆನುಷಂಗಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಧಾನ ಫಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು. ಇದು ಯಜ್ಞ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಲಪೈತೃಕಂ ಬೇಡ, ಮಾಂಸವನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ ಕೆಲಸ ಇದು. ಈ ಬೌದ್ಧರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ, ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಇಡೀ ವೇದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಲಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕನಾಗುವಂತ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ. ಆ ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ದ. ಮಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲದು ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಅಂತಿದ್ದ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ತುಚ್ಛವಾದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಲೈಫ್, ಈ ಜಿಗಣೆ ತರ ಆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಪಿತೃ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಂದ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮಜವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಅನುಭವ ಇದು ಮಾಡು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು. ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲು ದಾನ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗ್ ನಾಶ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ನೋವಿನಿಂದ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಟ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಬಂದ, ಸರಿ ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ, ಅವನ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ. ಅವನ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಈಗೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಯತ್ನಮಾಮ ಸಂಭಾವನೆ ಒಳಗ್ ನೆರೆ ದುಡ್ಡಿಕನ್ನ ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತು ತಳ್ಕೊಂಡಾಯಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಅಂತ. ವೇದ ವಿಕ್ರಿಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ವೇದ ವಿಕ್ರಿಯವನೇ. ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿ ತಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನ ನೀವು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಥ ವೇದ ವಿಕ್ರಿಯ ಆಗಬಾರದು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ. ಈಗ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಗ ಬರೇ ಪಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ತಿಂದ್ರೇನೆ ದುಡ್ಡ, ಭಗವಂತ ಕೊಡಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಂದಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳತ್ತೆ, ಯಜಮಾನನ್ಗೆ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ನಿನಗೆ. ದುರಿಷ್ಟಗ್ಸ್ಯಾತ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಜ್ಞಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಜ್ಞ, ವಾಗ್ಯಜ್ಞ, ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ, ತಪೋ ಯಜ್ಞ, ಅನೇಕವಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞಗಳು. ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗಿನ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು, ನಾನು ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಕೂಡುದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಅವಾಗ ವಧೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಎದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೋಮವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಅಗ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ ಉವೇ ತನ್ಬ್ರೀಸ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ದದೀಚಿ ತನ್ನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು.
ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶರೀರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏಲ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು? ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತೆಗಿತಾವ್ರ. ಏನು ಪಶು ಇದ್ ಮಾಡೋದು? ಅವನು ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಬರೆದ, ಕುಡಿನೋ ಮೇಕೆನೋ ತಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿಂಹನೋ ಹುಲಿನೋ ತನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಹೋಮ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ಯಾವನೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ, ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ನಿನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಇರೋ ಮಗನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಗ ಬರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಇದು ಮಗನನ್ನ ತಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ದಿನದೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ತರದ್ ಏನೇನೋ ಇವುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೌ ಡು ದೇ ಫಾಲ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಏನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋ. ಇವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತು? ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋಕು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಡೋದು, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಮೇಕೆನೋ ಆಡನ್ನೋ ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ತೆಗೆದಿಡು, ಕಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಬರೀ ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಶರೀರಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಆನುಷಂಗಿಕಂ ದದಾತಿ ಧ್ಯಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಪವರ್ಗ ಪ್ರದೋಹರಿಹಿ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಫಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರಗಳು. ತುಂಬಾಗಿ ಈಗೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಕ್ಸೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ ಒಂದ್ ಸ್ವೀಟು ಒಂದ್ ಪೀಸು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಗಮ್ಯಾಹಿ ಪತಿಭಿಹಿ ದೇವಯಾನೈಹಿ ಓಷಧೀಶೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶರೀರೈಹಿ. ಶರೀರದಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಶರೀರದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾ ತಸ್ಮಾದೇನ ಸೋ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಪ್ರಮುಂಚತೋ ದುರಿತಾಯಾನಿ ಚಕ್ರಮ ಕರೋತು ಮಾಂ ಅನೇನ ಸಂ ದಿವಿಜಾತ ಅಪ್ಸು ಜಾತ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದು? ಅಚ್ಛಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಪ್ರಮುಂಚತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾ ತಸ್ಮಾದೇನ ಸೋ ವಿಶ್ವಾನ್ ಮುಂಚತ್ವಗಂ ಹಸಃ. ಅಗ್ನಿರ್ಮಾ ತಸ್ಮಾದೇನ ಸೋ ವಿಶ್ವಾನ್ ಮುಂಚತ್ವಗಂ ಹಸಃ. ಅಗ್ನಿರ್ಮಾ ತಸ್ಮಾದೇನ ಸೋ ವಿಶ್ವಾನ್ ಮುಂಚತ್ವಗಂ ಹಸಃ. ಶಮಿತಾರ ಉಪೇತನ ಯಜ್ಞಂ ದೇವೇಭಿರಿಂದಿತಂ. ಶಮಿತಾರ ಉಪೇತನ ಯಜ್ಞಂ ದೇವೇಭಿರಿಂದಿತಂ. ಶಮಿತಾರ ಉಪೇತನ ಯಜ್ಞಂ ದೇವೇಭಿರಿಂದಿತಂ. ಪಾಶಾತ್ ಪಶುಂ ಪ್ರಮುಂಚತ ಪಂಥಾದ್ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಪರಿ. ಪಶುಂ ಪ್ರಮುಂಚತ ಪಂಥಾದ್ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಪರಿ. ಪಾಶಾತ್ ಪಶುಂ ಪ್ರಮುಂಚತ ಬಂಧಾದ್ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಪರಿ. ಬಂಧಾತ್ ಯಜ್ಞ ಬಂಧಾದ್ಯಜ್ಞ ನಕಾರ ಬರ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಬಂಧಾದ್ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಪರಿ. ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಪರಿ.
छन्दाद्यज्ञपतिं परि अदितिः पाशं प्रमुमोक्त्वेतं नमः पशुभ्यः पशुपतये करोमि अदिति पाशं प्रमुमोक्त्वेतं नमः पशुभ्यः पशुपतये करोमि अदिति पाशं प्रमुमोक्त्वेतं नमः पशुभ्यः पशुपतये करोमि हरातीयन्तमधरं कृणोमि यं द्विष्मस्तस्मिन् प्रतिमुञ्चामि पाशम् यन्तमधरं कृणोमि यं विश्वसस्मिन् प्रतिमुञ्चामि पाशम् अरातीयन्तमधरं कृणोमि यं विश्वस्तस्मिन् प्रतिमुञ्चामि पाशम् त्वामुते दधिरे हव्यवाहगम् श्रुतं कर्तारमुत यज्ञियं च वामुते दधिरे हव्यवाहगम् श्रुतं कर्तार कर्तारमुदयज्ञं च त्वामुते दधिरे हव्यवाहगम् श्रुतं कर्तारमुदयज्ञं च अग्ने सदक्षः सतनुर्हि भूत्वात हव्या जातवेदो जुषस्व अग्ने सदक्षस्ततनु अग्ने सदक्षस्ततनुर्विभूत्वातः अव्याजातवेदो जुषस्व अग्ने सदक्षस्ततनुर्विभूत्वातः अव्याजातवेदो जुषस्व जातवेदो मपया गच्छ देवान् त्वगम्मि होता प्रथमो बभूता जातवेदो वपया गच्छ देवान् त्वगम्मि होता प्रथमो बभूता ಪ್ರಥಮೋ ಮಕಾರ ಇಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು प्रथमो बभूत प्रथमो ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಮಕಾರ ಮುಕ್ಕೇಳೆ ಪೋಚೆ ತಿರ್ಬಿಯೋ प्रथमो ಪ್ರಥಮೋ ಬಭೂತ प्रथमो बभूता ಹಾ प्रथमो बभूता ಘೃತೇನ ತ್ವಂ ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸ್ವಾಹಾ ಕೃತಗಂ ಹವಿರದಂತು ದೇವಾಃ तनुवो वर्धयस्व स्वाहा कृतगं अविरदन्तु देवाः त्वं तनुवो वर्धयस्व स्वाहा कृतगं अविरदन्तु देवाः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ಘೃತ ಸೂಕ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವೇಭ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಂತ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಗ್ನಿಮುಖಾಯವ ದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಾತಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಇಂದ್ರನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಮುಖದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಗ್ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಪ್ರಜಾಪತೆ ರೋಹಿಣಿ ವೇತ ಪತ್ನಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಧಿಪತಿ ಪ್ರಜಾಪತಯ ಇದನ್ನ ಮಮ
ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು. ಅವನು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಬೇಕು. ಆ ಋಗ್ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಅಗ್ನಿನ್ನ ಪಾತಕೃತಿಗಾಹ ನಕ್ಷತ್ರಂ ದೇವಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಇದಮಾಸಾಂ ವಿಚರ್ಚಣಂ ಅವಿರಾಸಂ ಜುಹೋತನ ಯಸ್ಯ ಭಾಂತಿ ರಶ್ಮಯೋ ಯಸ್ಯ ಕೇತವಃ ಯಸ್ಯೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಸರ್ವಾ ಸಕೃತ್ತಿಗಾಭಿರಭಿ ಸಂವಸಾನಃ ಅಗ್ನಿರ್ನೋ ದೇವತ್ಸವಿತೆ ಸವಿತೋ ದಧಾತು ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕಿದು ನಕ್ಷತ್ರ ಕೇಳಿ ಅದು ನಾಮಮ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಗದು. ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಪತಿ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಜನರಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಅದಿತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಉದಕ್ಷಾಂತಿ ಶುಭೋದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 8 ಸಾಲುಗಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಹುತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆ ದೇವತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ದೇವೇಭ್ಯ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಸ್ವಾಹ, ದೇವೇಭ್ಯ ಬಂದ ದೇವೇಭ್ಯ ಬಂತು. ಯಾವ ದೇವತೆನೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ತಲುಪಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮನಸೋದ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದದ್ಯಾತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ಇಂಥವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಶೇ ಪ್ರಮುಂಚಮಾನ ಯಜ್ಞಂ ತ್ವಗಂ ಷೋಡಶ ಚ. ಈಶೇ ಪ್ರಮುಂಚಮಾನ ಯಜ್ಞಂ ತ್ವಗಂ ಷೋಡಶ ಚ. ಈಶೇ ಪ್ರಮುಂಚಮಾನ ಯಜ್ಞಂ ತ್ವಗಂ ಷೋಡಶ ಚ. ರಾಜಾಪತ್ಯ ವೈ ಪಶವಃ ಆರಣ್ಯಕ. ಅಭ್ಯಸ್ತಿರೋಧಾ ಜಾಯತ. ಅಭ್ಯಃ ಅಭ್ಯಃ ಅಭ್ಯ ಅದ್ ಅಪ್ ಆಪಹ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ಭ್ಯಃ. ಅದ್ಭ್ಯ ಅಭ್ಯಸ್ತಿರೋಧಾ ಜಾಯತ. ತವ ವೈ ಶ್ರವಣ ಸದಾ. ತಿರೋದೇಹಿ ಸಪತ್ನಾನ್ನಃ. ಯೇ ಅಪೋಷ್ಣಂತಿ ಕೇಚನ. ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಯಾಂ ವೈಶ್ರವಣಃ. ರಥಗಂ ಸಹಸ್ರಬಂಧುರಂ. ಪುರುಶ್ಚಕ್ರಗಂ ಸಹಸ್ರಾಶ್ವಂ.
आस्ताया याहिनो बलिम यस्मै भूतानि बलिमा वहन्ति यस्मै भूतानि बलिमावहन्ति धनं गावो हस्तिरण्यमश्वाने हस्ति ಸ್ಥಿತಿ ಹಕಾರ ಒಂದೇ. ನೀನ್ ಹಕಾರ ಹಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಹಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಹಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಧನ ಗಾವು ಹಸ್ತಿ, ಹಣ ಹಸು ಆನೆ ಹಿರಣ್ಯಂ ಅಶ್ವಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪಶು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸ್ತಿ ಹಕಾರ. ಆನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೊಡೋದಿದ್ನ? ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಗೋದಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಧನ ಅಶ್ವ ಕುದುರೆ ದಾನ. ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಯನ್ನ ದಾನ ಕೊಡೋದು. ಧನಂ ಗಾವಹ ಹಸ್ತಿ ಹಿರಣ್ಯಂ ಅಶ್ವಾನ. ಅಸಾಮಸು ಮತೌ ಯಜ್ಞಯಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಂ ಬಿಭ್ರತೋ ನ ಮುಖೀಂ ವಿರಾಜಂ ಸುದರ್ಶನೆ ಚ ಕ್ರೌಂಚೆ ಚ ಮೈನಾಗೆ ಚ ಮಹಾಗಿರೌ ಸತದ್ವಾಟಾರಗಮಂತ ಸಗಂಹಾರ್ಯಂ ನಗರಂ ತವ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಆಹ ಕಲ್ಪೋತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಯದಿ ಬಲಿಗಂ ಹರೇತ್ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಯೇ ವಿತುದಯೇ ಕೌಬೇರಾಯಾಯಂ ಬಲಿಃ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮ ಇತಿ ಅಥ ಬಲಿಗಂ ಹೃತ್ವೋಪತಿಷ್ಠೇತ ಕ್ಷತ್ರಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ವೈಶ್ರವಣಃ
क्षत्रं क्षत्रं वैरे श्रवणः ब्राह्मणा वयज्ञस्मः नमस्ते अस्तु माहिगंसी नमस्ते अस्तु मामहिगंसि अस्मात् प्रविश्य नमद्धेति अस्मान् प्रविशानमद्येति अस्मान् प्रविशानमद्येति नकार गेट ಕೊಡೋದೆ अस्मात् प्रविश्य अस्मात् प्रविश्य नमद्धेति अस्मात् प्रविशानमद्येति अस्मान् प्रविशानमद्येति अथतमग्निमादधीत यस्मिन्नेतत् कर्म प्रयुञ्जीत कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधा भूः तिरोधा भुवः तिरोधा स्वः तिरोधा भूर्भुवः स्वः सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति अथतमग्निमिन्धीत यस्मिन्नेतत् कर्म प्रयुञ्जीत कर्म प्रयुञ्जीत प्रयुञ्जीत तिरोधा भू स्वाहा तिरोधा भुवः स्वाहा तिरोधा स्वस्वाहा तिरोधा भूर्भुवः स्वस्वाहा यस्मिन्नस्य काले सर्वा आहुतिर्हुता भवेयुः यस्मिन्नस्य काले सर्वाहुतिर्हुता भवेयुः यस्मिन्नस्य काले सर्वाहुतिर्हुता भवेयुः अपि ब्राह्मणमुखिनाः तस्मिन्नन्नः काले प्रयुञ्जीत
तस्मिन्नन्हकाले प्रयुञ्जीत परसुप्त जनाद्वेपि परसुप्तजनाद्वेषी परसुप्तजनाद्वेषी मास्म परसुप्तजनाद्वेपी मास्म प्रमाद्यन्तमाध्यापयेत् 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 सर्वार्था सिद्ध्यन्ते सर्वार्थासिद्ध्यन्ते य एवं वेद शुद्ध्यन्निदमजानताम् शुद्धन्यतमजानताम् सर्वार्थान सिद्ध्यन्ते सर्वार्थानसिद्ध्यन्ते सर्वार्थानसिद्ध्यन्ते यस्ते विघातुको भ्राता यस्ते विघातुको भ्राता यस्ते विघातुको भ्राता मम अन्तर्हृदये श्रितः ममान्तरहृदये तस्मा इव भग्रपिण्डं जुहोमि तस्मादिमग्रपिण्डं जुहोमि तस्मादिमग्रपिण्डं जुहोमि समेऽर्थान् मा विवधीत् मयि स्वाहा राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे श्रवणाय कुर्महे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् समे कामकामकामाय मह्यम् समे कामान् समे कामान् कामकामाय ಮೊದಲನೇದು ಕಾಮಾನ್ समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ददातु कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ವೈಶ್ರವಣ ಕುಬೇರ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಮಂತ್ರ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿರುಮಗನ್ ಮಹಾರಾಜ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನಿಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕುಬೇರನಿಗೆ. ವೈಶ್ರವಣ ಕೇತು ಅಲ್ಲ, ಕುಬೇರ. ಕುಬೇರ ಬೇರೆ, ಕೇತು ಬೇರೆ. ಹಾ,
ಕೇತವೋ ಅರುಣಾಸಶ್ಚ ಕೇತವೋ ಅರುಣಾಸಶ್ಚ ಕೇತವೋ ಅರುಣಾಸಶ್ಚ ಋಷಯೋ ವಾತರಶನಾಃ ಋಷಯೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಗಂ ಶತಧಾಹಿ ಸಮಾಹಿತಾಸೋ ಸಹಸ್ರಧಾಯಸಂ ಸಮಾಹಿತಾಸೋ ಸಹಸ್ರದಾಯಸಂ ಸಮಾಹಿತಾಸೋ ಸಹಸ್ರದಾಯಸಂ ಶಿವಾ ನಶ್ಯಂತಮಾ ಭವಂತು ಶಿವಾ ನಶ್ಯಂತಮಾ ಭವಂತು ಶಿವಾ ನಶ್ಯಂತಮಾ ಭವಂತು ದಿವ್ಯಾ ಆಪವೋಷಧಯಃ ದಿವ್ಯಾ ಆಪವೋಷಧಯಃ ದಿವ್ಯಾ ಆಪವೋಷಧಯಃ ಸುಮೃಢೀಕಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ ಮಾತೆ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ ಮಾತೆ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ ಅಶ್ವಾನ್ ಬಲಿರ್ಭುವೋ ಭುವೋ ಭವೇಯೋಶ್ರಿತಶ್ಚ ಸಪ್ತ ಚ ಅವೇಯುಷ್ಟಿತಶ್ಚ ಸಪ್ತ ಚ ಅಶ್ವಾನ್ ಬಲಿರ್ಭುವೋ ಅವೇಯುಷ್ಟಿತಶ್ಚ ಸಪ್ತ ಚ ಸಂವತ್ಸರಮೇತದ್ವ್ರತಂ ಚರೇತ್ ಸಂವತ್ಸರಮೇತದ್ವ್ರತಂ ಚರೇತ್ ಸಂವತ್ಸರಮೇತದ್ವ್ರತಂ ಚರೇತ್ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂವತ್ಸರಂ ಏತತ್ ವ್ರತಂ ಚರೇತೆ ದ್ವೌ ವಾ ಮಾಸೌ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರು ದ್ವೌ ವಾ ಮಾಸೌ ನಿಯಮ ಸಮಾಸೇನ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗಬಾರ್ದು, ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬಾರ್ದು, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಭಿಕ್ಷಾಚರಣೆ ಸದಾ ಬೈಕ್ಷಂ ಅಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಆಹಾರಹರ್ವಾ ಬೈಕ್ಷಂ ಅಶ್ನೀಯತೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನದ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅರಣ್ಯೇ ಅಧೀತ ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಲೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಮುಪಾಸಿತ ಎಪ್ಪೋದೋ ಪಣ್ಣಾಗ ಹಚ್ಚಿ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬರೀ ಇದು ಬೈದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೇನಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ತಸ್ಮಿನ್ನೇ ನಿಯಮ ವಿಶೇಷ ತ್ರಿಶ್ರವಣ ಮುದಕೋಪಸ್ಪರ್ಶಿ ಚತುರ್ಥ ಕಾಲಪಾನ ಭಕ್ತ ಸ್ಯಾತ್ ಆಹಾರ ಹರ್ವಾ ಭೈಕ್ಷಮಶ್ನೇಯಾತ್ ಭಿಕ್ಷಾ ತಿಂದು ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು?
ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೈಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಸೋದು ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸು? ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು? ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ. ಅವಾಗ ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ದರಿದ್ರದವನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಸೇರೋದು ಬೇಡ, ಇದಾಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಿಕ್ಷಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗೋ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು. ನಾನೇ ரொம்ப நிறைய ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ ಗುರುಗಳು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಯಾರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಪಾರ್, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕೀಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನೋ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನೋ ದಿವ್ಸ ನನಗೆ ಬರ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡೋಂಗಾಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಯಾರ ತನ್ನೋ ಯಾಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ. ಮಾಚ ಯಾಚಶ್ಚ ಕಿಂಚನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಮಗಾಗಿ. ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಹರಿಸಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ನವನ್ನ ನೀಡುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಮಾಚ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ದಾತಾರ ಓಬಿವರ್ಧಂತ ಸಂತತಿ ರೇವನಃ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಧನ್ಯ ವಯಂ ಪೂತಾಹ ಈ ಗೃಹಂ, ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಯಜಮಾನನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಪಾಡ್ ಕೊಡ್ವಿಲ್ಯಾ, ಏನ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಈ ಊಟ ಇಲ್ದೆ ಗದ್ಗೆಟ್ ಬಂದಿದ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ? ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? he must be ಕೃತಜ್ಞ, he should be grateful that he has accepted. ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ದಾನ. ಅವ್ನ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಇದ್ರಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಅದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಹರಹ ಅಹಹ ಅಹಹ ಅಹರಹ. ದಿನವೂ ಕೂಡ ಭೈಕ್ಷಮಶ್ನೀಯತೆ, ಭಿಕ್ಷಾನ್ನದಿಂದಲೇ ಊಟ ಮಾಡು, ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡು. ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕವಾದೆಲ್ಲ ಸಮಿತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅವನಿಗೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದರ್ಬೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಸುಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದು ಅದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವರು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 1,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಸಂವತ್ಸರ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. 8ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 16 ವರ್ಷ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ 8 ವರ್ಷ ಅವನು ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ವೇದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ, ಗ್ರಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗು ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ನೀನ್ ಹೊರಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೋ, ನ್ಯಾಯವೋ, ತರ್ಕವೋ, ಮೀಮಾಂಸವೋ, ಅವುಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ತಾನು ಒಂದು ಗುರುಕುಲವನ್ನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ನೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಮತ್ ಇವನಿಗೇನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋನ್ ಭಗವಂತ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇವನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಗುರುಕುಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಆವರಿಶ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಬಯಸೋದಲ್ಲ. ವೇದ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ವೃತ್ತಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿದಿನ. ಸಪ್ತಪಾಕ ಯಜ್ಞಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ದಿನ ಉಪಾಸನೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಸೋ. ಯಜನ ಯಾಜನ, ದಾನ ಮಾಡೋ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಸ್ವೀಕಾರನು ಮಾಡು. ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ ಇರಬಾರ್ದಷ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಉಚಿತನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಹರಹರ್ವಾ ಭೈಕ್ಷ್ಯಂ ಅಶ್ನಿಯಾತ್ ಔದುಂಬಿರಿಭಿ ಸಮಿದ್ಧಿರಗ್ನಿಂ ಪರಿಚರೇತ್. ಔದುಂಬರ ಅಂದ್ರೇನು? ಹತ್ತಿ ಮರ. ಔದುಂಬರ ಹತ್ತಿ ಮರದ ಸಮಿತ್ತು ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಆಧಾರ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪಲಾಶ ಮೊದಲು. ಪಲಾಶ ಬಿಟ್ರೆ ಔದುಂಬರ, ಹತ್ತಿ ಮರದ ಸಮಿತ್ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ, ಅರಳಿದು ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ಲು ಪಲಾಶ. ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪಮಾರ್ಗ. ಅಪಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಉತ್ತರೇಣಿ. ಅದರ ಸಮಿತ್ತು ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಾಣಿ ಸಮಿತಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ರಥ ಸಮಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ, ಆ ಮುಳ್ಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಳ್ತರ ಬೀಜಗಳು ಇದ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಸಮಿತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರಾಣಿ ಸಮಿತಿನಿಂದಲೇ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರಿ ಬಿಹಿ, ಹತ್ತಿ ಮರದ ಸಮಿತಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿಂ ಪರಿಚರತೆ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ನಿಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಇದನ್ನೇನೆ ಹೇಳೋದು ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಿದಾಧಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಸಮಿತ್ತನ್ನ ಆಧಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಮಿದಾಧಾನ. ಪರಿತ್ವಾಗ್ನೆ ಪರಿಮೃಜಾಮಿ ಆಯುಷಾಚ ಧನೇನ ಚ. 15 ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅಗ್ನಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಸತ್ಯಕಾಮನಿಗೆ ಅಗ್ನಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮದಿದ್ಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬೈಲಿ ನೀನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ 25%, 1/4 ಭಾಗ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾದಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಧೇನು, ಒಂದು ಹೋರಿ, ಅದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗ. ಅವನು ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ನಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅವನು ಸತ್ಯಕಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಕರೆದು ನನಗೆ 1 ಭಾಗ ಹೇಳ್ತು, ಈ ಪಕ್ಷಿ 1 ಭಾಗ ಹೇಳ್ತು, ಅದೇನು 1 ಭಾಗ ಹೇಳ್ತು. 3/4 ಆಯ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತ ಗುರುಮುಖದಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಔದುಂಬಿಹಿ ಔದುಂಬರಿಭಿಹಿ ಸಮಿದ್ಭಿಹಿ ಅಗ್ನಿಂ ಪರಿಚರೇತೆ ಪುನರ್ಮಾ ಮೈತ್ವಿಂದ್ರಿಯಮಿತ್ಯೇತೇನಾನೋ ವಾಕ್ಯೇನ.
पुनर्मामयित्विन्द्रियमित्येतेनानुवाक्येन उद्धृत परिभूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वीत ಪರಿಭೂತಾಭಿಃ ಅದ್ಭಿಃ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ನೀರು ಆ ಅದ್ಭಿಃ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರ್ವೀತ ಅಸಂಚಯಮಾನ್ ಆಗ್ನಯೇ ವಾಯವೇ ಸೂರ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಚಂದ್ರಮಸೇ ನಕ್ಷತ್ರೇಭ್ಯಃ ಋತುಭ್ಯಃ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ವರುಣಾಯಾರುಣಾಯೇತಿ ವ್ರತಃ ಹೋಮಾಃ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯವದ ದೇಶಃ ದಕರ ಉದಾತ್ತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರವರ್ಗ್ಯವದ ದೇಶಃ ಅರುಣ ಕಾಂಡರ್ಷಯಃ ಅರಣ್ಯೇ ಧೀರನ್ ಭದ್ರಂಗರ್ಣೇ ಬಿರಿತಿ ದ್ವೇ ಜಪಿತ್ವಾ ಮಹಾನಾಮ್ನಿಭಿರುದಕಗಂ ಸಗ್ಗಸ್ಪರ್ಶ್ಯ ಸಗ್ಗಸ್ಪರ್ಶ ಗಂಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂಕರ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ್ಯೋ ದದ್ಯಾತೆ இன்னொரு சொல்லுங்க என்ன முதல்ல என்ன சொன்னீங்க தெரியுமா ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕೆನ್ನುವ ನಾங்க ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯೋದದ್ಯಾತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಮಾಚಾರ್ಯೋ ದದ್ಯಾತೆ ಶಿವಾನಶ್ಯಂತಮೇತ್ಯೋಷಧೀರಾ ಲಭತೆ ಸಮೃಢೀಕೇತಿ ಭೂಮಿಂ ಏವಮಪವರ್ಗೇ ಧನುರ್ದಕ್ಷಿಣ ಖಗಂ ಸಂವಾಸಶ್ಚಕ್ಷೌಮಂ ಖಗಂ
अन्यद्वा शुक्लम् अन्यद्वा शुक्लम् अन्यद्वा शुक्लम् यथा शक्तिवा यथा शक्तिवा यथा शक्तिवा एवग्स्वाध्याय धर्मेण स्वाध्याय धर्मेण स्वाध्याय धर्मेण अरण्ये धीता अरण्ये धीता तपस्वी पुण्यो भवति 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 कुर्वीत जपित्वा स्वाध्याय धर्मेण द्वे च स्वाध्याय धर्मेण द्वे च कुर्वेत जपित्वा स्वाध्याय धर्मेण द्वे च भद्रग् स्मृतिः साकं जानामक्षति ताम्राण्यत्योर्ध्वाक्ष आरोगक्वेदमग्निश्च सहस्रवृत्पवित्रवन्त आतनुष्वाष्टयोनिं योऽसावतादित्यस्यारोगस्याथ वायोरथाग्नेर्दक्षिणपूर्वस्याम् इन्द्रघोषाप आपमापां योपमापो वै चतुष्टय्यो जानुदग्निम् अग्निं प्रणीये मानुकं विशीर्ष्णीं पर्जन्याय पुनरद्य संवत्सरं द्वात्रिगंशत् ताम्राण्यत्योर्ध्वाक्ष आपमापां योपमापो पुनरद्य संवत्सरं द्वात्रिगंशत् पुनरद्य संवत्सरं पुनरभ्य इले पुनरद्य अद्यस्य संवत्सरम् इले सरिया पार पदंगे पुनरद्य संवत्सरं इले पुनरद्यः संवत्सरं ಸೇರಿದಾಗ पुनरद्य संवत्सरं ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ पुनरद्य संवत्सरं द्वात्रिगंशत् भद्रं ज्योतिषा तस्मिन् राजानं कश्यपात् सहस्रवृदियं नपुंसकमष्टयोनिम् अवपतन्तानायतनवान् भवति
सतो बन्धुं ता उत्तरतो वज्रमेव पुनर्मामयितु त्रिगंशदुत्तरशतम् भद्रं ज्योतिषादसंवादं कश्यपासहस्रविजयम् कवकं सकर्मशयोनि भवति सतो बन्धुं ताम् उत्तरतो पुनर्मामयितु मेधु ಇಲ್ಲ पुनर्मामयितु துணைக்கு சேரணும் ஒருத்தொருத்தவಳது ಬೇಬಿ ಆಗು ನೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ சொல்ற ಅವಡೆ ತುಣೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗೋಷ್ಠಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ಪುನರ್ಮಾಮಯಿತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಉತ್ತರ ಶತಮೈತು ज्योतिषादं ज्योतिषादस्मिन् राजानं कश्यपासहस्रविजयम् नमोदं सकर्मशयोनिर्भवति सतो बन्धुं उत्तरतो पुनर्मामयितु ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ हरिः ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमवोषधीभ्यः नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे विष्णु ಇಲ್ಲ विष्णवे ಸಾಕು ಮುಜು ಇಲ್ಲ विष्णवे बृहते करोमि ओम शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम सह वै देवानां चासुराणां च यज्ञो प्रततवास्तां वयज्ञ स्वर्गं लोकमेष्यामो वयमेष्याम इति ते सुरान् सन्नह्य इति ते सुराः सन्नह्य सुराः असुराः सन्नह्य साक्षावतो इति ते सुराः सन्नह्य सहसैवाचरन् ब्रह्मचर्येण तपसैव देवास्ते सुरा अमुह्यगस्तेन प्राजा नग्गस्ते पराभवन् तेन स्वर्गं लोकमायन् प्रसृतेन वै यज्ञेन देवा स्वर्गं लोकमायन्न प्रसृते नासुरान् पराभावयन् प्रसृतो ह वै यज्ञोपवीतिनो
ಯಜ್ಞೋ ಪ್ರಸೃತೋನುಪವೀತಿನೋ ಯತ್ಕಿಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ್ಯಧೀತೆ ಯಜತ ಏವ ತತ್ತಸ್ಮಾತ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ್ಯೇವಾಧೀಯೇತ ಯಾಜಯೇತ್ಯಜೇತ ವಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಸೃತ್ಯ ಅಜಿನಂ ವಾಸೋ ವಾ ದಕ್ಷಿಣತ ಉಪವೀಯ ದಕ್ಷಿಣಂ ಬಾಹುಮೋದ್ಧರತೆ ಬಧತ್ತೆ ಸವ್ಯಮಿತಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಏತದೇವ ವಿಪರೀತಂ ಪ್ರಾಚೀನವೀತಗಂ ಸಂವೀತಂ ಮಾನುಷಂ ಸಹ ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಚಾತುರಾಣಾಂ ಚ ಯಜ್ಞೌ ಪ್ರದದಾಸ್ಮಾಶಂ ವೈಕಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಮೇಶ್ಯಾಮೋ ವಯಮೇಶ್ಯಾಮಾರ್ಗಿನಿ ಸ್ವರಮನ್ಯಹ್ಯ ಸಹಸೈವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ತಪಸ್ಸೈವ ದೇವಾಸ್ತೆನ್ಸುರ ಅಮುಖ್ಯಸ್ತೆ ನ ಪ್ರಜಾನಸ್ತೆ ಪರಾಭವಂತೆ ಸ್ವಸ್ಕಂದಂ லோகமாயன் கேட்கோ பக்கத்துல அவள் சொல்லி நிக்கிறச்சு மாயான் இல்ல லோகமாயன் லோகமாயன் மாயான் அண்ணா கருத்தோ வேற யாருன்னா ಲೋಕಂ ಆಯನ್ ಲೋಕಂ ಆಯನ್ ಪ್ರಸೃತೇನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಆಯನ್ ಇವರುಗಳು ನ ಪ್ರಸೃತೇನ ಅವರು ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಸುರರು ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧರಿಸಿನೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಏವ ಅಧೀಯಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸೋನೆ ಕಲಿಬೇಕು ಬೇರೆಯವರು ವೇದ ಕಲಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಶೂದ್ರಲ್ಲಿ ಗೀಟ ಪಂಚುಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ವಾನಗಳು ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಕೋತಾರೆ ಏನವ್ರು ಆಗ್ಬೋಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗತ್ತೋ ಯಾರೋ ಮೈಸೂರ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವರ ವಾದ್ಯಾರ ಪಣ್ಣಕ್ ಪಣ್ಣಿಕ್ರಾನೆ ಮಾಸದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಿ ಇದು ಉಪನಯನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊರೋಳ ಪೂನೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಇದು ಅವನು ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಇಂದ್ರ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ ಪಣ್ಣಿಂದೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಇವರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಧೀಯಿತ ಯಾಜಯೇತಿ ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಣ್ಕಿ ಗುಡೋದೆ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಮ್ಮನ್ಯುಟ್ಟೆ ಅವಳಿನಕ್ಕೆ ದರ್ಬೆ ತೊಡ್ಸುಟ್ ವೆಂಕಂಡಿವೋ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇವನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಇಪ್ಪ ಇಂದ್ ಯೋಗತ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾರ್ ಗಿಟ ಮೂಪನ್ ಕೀರ ಅಧ್ವಾನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ತುಪ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಏನು ವಿಧಾನಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೋ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ரொம்ப ವಿಚಿತ್ರமா ಕಾಣ್ತದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದಷ್ಟಿದೆ ಅನಾಟಮಿ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ வச்சுக்கிட்டு ಗೂಗಲ್ ಪಾತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ சொல்றேன் ಆನ್ಸರ್ உங்களுக்கு ಕೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಏನು ಬೇಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ಜರಿನೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ
ಒಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬಾರ್ದು? ಶ್ರೀ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬಾರ್ದು? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಸೃತೇನ ಪ್ರಸೃತೇನ ವೈ ಯಜ್ಞೇನ 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 ಹಾ. ದೇವಾಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಮಾಯನ್ ಲೋಕಮಾಯನ್ನ ಪ್ರಸೃತೆ ಪರಾಭಾವಯನ್ ಪ್ರಸೃತೋ ಹವೈ ಯಜ್ಞೋಪವೇದಿನೋ ಯಜ್ಞೋ ಪ್ರಸೃತೋ ನೋಪವೀತಿನೋ ಕಿಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ್ಯತೆ ಪ್ರಸೃತ್ಯ ಅಜಿನಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮೇತದೇವ ವಿಪರೀತಂ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀರಕಂ ಸಂವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರಕ್ಷಾಗಂ ಸಿಹವಾ ಪುರೋನು ವಾಕ್ಯೇ ತಪೋಗ್ರಮತಿಷ್ಠಂತ ರಕ್ಷಾಗಂ ಸಿಹವಾ ಪುರೋನು ವಾಕ್ಯೇ ತಪೋಗ್ರಮತಿಷ್ಠಂತ ರಕ್ಷಾಗಂ ಸಿಹವಾ ಪುರೋನು ವಾಕ್ಯೇ ತಪೋಗ್ರಮತಿಷ್ಠಂತ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತ್ವನಿರಾಕರಣಂ ಧಾರಯಿತ ಭೂಯಾಸಂ ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತಂ ಮಾಚ್ಯೋಡ್ವಂ ಮಮಾಮುಷ್ಯವೋಂ